Hello everyone. Last some lecture we discuss chapter that is the solid dosage form. In this chapter we discuss main point that is the powder. Powder is defined as it is a pharmaceutical powder is a mixture of finely divided drugs and or chemicals in dry form. These used internally or externally. This is the definition of powders. Also discuss advantages, disadvantages and method of preparation of powder. Then main point covered in last lecture, that is the mixing of powders, in which they give the 5 methods of mixing: spatulation, trituration, geometric dilution, sifting and tumbling. These are the 5 methods used for the mixing of powders. We have one trick to remember every method of mixing of powder. For spatulation, we give the trick that is the spatula plus tile. For trituration, we give the trick that is the mortar plus pestle. Then for geometric dilution, we have give the trick that is the potent substance. We remember from this trick. Then next, sifting, we have giving trick that is the changing of surface. And last, we have giving trick that is the wide mouth closed container. These are the mixing. Then also cover point powder of packaging. For dispense in bulk powder in wide mouth container and other powders that close or wrap in paper. Mainly white glaze paper is used for wrapping the powders. Then next point that complete in last lecture, that is the classification of powders, in which we discuss two class. First is the bulk powder for internal use and bulk powder for external use. These two class discussed in last lecture. So what they say under the bulk powder for internal use, bulk powder for internal use, it is a powder are dispensed in bulk when accuracy of dosage is not important. Bulk powder contains several doses of powders. They are supplied in wide mouth containers that permits easily removal of a spoonful of powder. The non-potent substances which are supplied in bulk are antacids and laxatives. It's all about the bulk powder for internal use. Then next point that cover last lecture, that is the bulk powder for external use. Bulk powder meant for external use are non-potent substance. These powders are supplied in cardboard, glass or plastic containers, which are often designed for the specific method of application. The dusting powders are preferable supplied in preferable sifter top containers. The container should bear a label indicating that the powder is meant for external applications. Also discuss bulk powder which are commonly used for external application as first dusting powder, insufflations, snoops and dentifrices. Dusting powder is applied for the externally to the skin and generally applied in a very fine state to avoid a local irritation. Dusting powder have two types: medical and surgical dusting powders. Medical dusting powder are mainly for superficial skin, and
surgical dusting powder are used for body cavities. This point under the dusting powder. Next one is the insufflations. These are medicated dusting powder. It is also medicated dusting powder, but it apply with the help of apparatus, that is the insufflators. That's why it is the insufflations. Next, snoops. These are finely divided solid particles forms medicament which are inhaled into nostrils. And last one, dentifrice is also called tooth powder. It apply with the help of brush of a toothbrush for cleaning the surface of teeth. Up to here we discuss in last lecture. Now in this lecture we discuss the remaining class of powder, that is the simple and compound powder for internal use. Also cover powder enclosing catches and capsules. Now we discuss under classification of powder. Third class is the simple and compound powder for internal use. In this form of powder, each individual dose is enclosed in paper. सिंपल आणि कंपाऊंड पावडर फॉर्ममध्ये प्रत्येक डोस हा पेपरमध्ये एनक्लोज केलेला असतो. द नंबर ऑफ इन्ग्रेडियंट्स मे बी 1, म्हणजे किती इन्ग्रेडियंट्स आहे त्यावरून विच इज सिंपल अँड विच इज कंपाऊंड पावडर ठरवला जातो. जर 1 इन्ग्रेडियंट असेल, जर पावडरमध्ये 1 इन्ग्रेडियंट असेल, दॅट इज द सिंपल पावडर. अँड मोर दॅन 1, जर एकापेक्षा जास्त इन्ग्रेडियंट्स पावडरमध्ये असतील, दॅट इज द कंपाऊंड पावडर. समजलंय? व्हॉट इज द सिंपल पावडर अँड व्हॉट इज द कंपाऊंड पावडर? सिंपल पावडर म्हणजे काय की त्यामध्ये फक्त एकच इन्ग्रेडियंट असतो, ते म्हणजे सिंपल पावडर. आणि कंपाऊंड पावडर म्हणजे काय, ज्या पावडरमध्ये एक आणि एकापेक्षा जास्त पावडर मिक्स असतात, दॅट इज द कंपाऊंड पावडर. द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ ईच पावडर शूड नॉट बी लेस देन 100 mg. मिनिमम क्वांटिटी ऑफ प्रत्येक पावडरची मिनिमम क्वांटिटी लेस दॅन 100 mg असते, सो दॅट इट कॅन बी हँडल कन्व्हिनियंटली बाय पेशंट अँड कॅन बी वे ॲक्युरेटली. त्यामुळे ॲक्युरेटली वे करावं लागते आणि काळजीपूर्वक हँडल पण करावं लागते. वाईल डिस्पेन्सिंग सिंपल अँड कंपाऊंड पावडर्स फॉलोइंग रूल्स, सम रूल्स बी ऑब्झर्व. जेव्हा सिंपल आणि कंपाऊंड पावडर डिस्पेन्स केले जातं तेव्हा काही ऑब्झर्वेशन्स किंवा काही रूल्स ॲप्लाय केले जातात. दीज आर द फर्स्ट, weigh the ingredients after calculating for 1 extra powder. This is the first rule for dispensing simple and compound powder. Second, if the quantity of an ingredient is not directly weighable, calculate for sufficient extra powder to produce directly weighable quantity. This is the second rule. Third, in case of potent ingredient, calculate the amount of lactose to be mixed to make each powder directly weighable. And last one is the, if powder contains a liquid the weight of which is unknown, adjust the mixed material by the addition of lactose so that each powder is directly weighable. These 4 rules should be observed while dispensing the simple and compound powder. Now again we discuss what is the simple powder. अगोदर आपण पाहिले की सिंपल पावडर म्हणजे काय की एकच कंटेंट, एकच इन्ग्रेडियंट म्हणजे सिंपल पावडर. अ सिंपल पावडर कंटेन्स ओनली 1 इन्ग्रेडियंट. सिंपल पावडर म्हणजे एकच इन्ग्रेडियंट असतो, आयदर इन क्रिस्टलाइन और ॲमॉर्फस फॉर्म. मग त्या इन्ग्रेडियंटचं नेचर कसं असू शकतं, एक तर क्रिस्टलाइन असू शकतं किंवा ॲमॉर्फस पण असू शकतं. दिस इज द, when the powder is crystalline form,
जर पावडर क्रिस्टलाइन फॉर्ममध्ये असेल इट इज रिड्यूस टू फाईन पावडर. तो रिड्यूस म्हणजे त्या जर पावडर क्रिस्टलाइन फॉर्ममध्ये असेल तर त्याची साईज रिड्यूस करून ते फाईन पावडरमध्ये कन्वर्ट केले जाते. अँड weigh the powder and divided into numbers of doses and wrap as individual doses. weigh केलं जातं, त्यानंतर after weighing that wrap in a individual doses. This is the simple powder. Then next what is the compound powder. आता कंपाऊंड पावडरमध्ये काय सांगितलंय की it contain two or more than two substances. बिफोर द कंपाऊंड पावडर पाहण्या अगोदर आपण एक फॉर्म्युला पाहूया सिंपल पावडरचा. फॉर एक्झाम्पल डिस्पेन्स 6 पावडर ऑफ ॲस्पिरिन, ईच पावडर कंटेनिंग 300 mg ऑफ ॲस्पिरिन. ठीक आहे, दिस इज द वन एक्झाम्पल ऑफ सिंपल पावडर. हे सिंपल पावडरचं एक एक्झाम्पल आहे. मग सिंपल पावडर म्हणजे मी तुम्हाला काय सांगितलं अगोदर की सिंपल पावडर म्हणजे फक्त एक इन्ग्रेडियंट्स. मग याच्या फॉर्म्युलेमध्ये काय असणार आहे, फक्त आणि फक्त एक इन्ग्रेडियंट, दॅट इज द ॲस्पिरिन इक्वल टू 300 mg अँड मेक अ पावडर. आता डायरेक्शन काय सांगितली ॲस्पिरिनच्या सिंपल पावडरसाठी की 1 पावडर टू बी टेकन आफ्टर एव्हरी 8 hours. म्हणजे एक डोस घेतल्याच्या नंतर दुसरा डोस 8 तासांनंतर घ्यायचा आहे. दिस इज द डायरेक्शन. मेथड काय आहे, ॲस्पिरिन पावडर सिंपल पावडर बनवण्याची. पावडर द ॲस्पिरिन अँड वे द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ॲस्पिरिन. डायरेक्टली ॲस्पिरिनची जी काही रिक्वायर्ड क्वांटिटी आहे ती वे करायची. वे 300 mg ऑफ ॲस्पिरिन फॉर ईच पावडर. म्हणजे काय, या फॉर्म्युल्यामध्ये किती सांगितली त्यांनी, 300 mg बनवायची सांगितली. म्हणून आपण काय करणार, प्रत्येक फॉर्म्युल्यासाठी किती डिस्पेन्स करायचे आपल्याला, 6 पावडर फॉर्म करायचे. म्हणून प्रत्येक फॉर्म्युल्यासाठी आपण 300 mg ऑफ ॲस्पिरिन पावडर वे करणार. रॅप ईच डोस इन इंडिव्हिज्युअल पेपर. आणि प्रत्येक डोस जे आपण 6 टाईम 300 mg ॲस्पिरिन वे केलेली आहे ती वे केलेली ॲस्पिरिन रॅप इन इंडिव्हिज्युअल, प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल पेपरमध्ये सेपरेट पेपरमध्ये रॅप करणार. प्रिपेअर 6 सच पावडर, पॅक इट flap to flap and retain with elastic band. This is the one example of simple powder. Now we discuss next class, that is the compound powder. आता कंपाऊंड पावडरमध्ये काय सांगितलं त्यांनी की इट कंटेन 2 or more than 2 substances. सिंपलमध्ये काय पाहिलं आपण, सिंपल कंटेन ओनली 1 इन्ग्रेडियंट आणि कंपाऊंड कंटेन मोर दॅन 2 or more than 2 म्हणजे 2 किंवा 2पेक्षा जास्त सबस्टन्सेस विच आर मिक्स टुगेदर. जर एकमेकांमध्ये मिक्स असतील दॅट इज द कंपाऊंड पावडर. तर काय असेल ते कंपाऊंड पावडर असेल. Then they have the again one formula, one example of compound powder, that is the dispense 8 powder of APC. APC means aspirin, paracetamol and caffeine. यांचे काय करायचे, आपल्याला कंपाऊंड पावडर तयार करायचे. तर काय करणार आपण, फर्स्टली म्हणजे किती इन्ग्रेडियंट्स आहे यामध्ये, 3 इन्ग्रेडियंट्स आहे. अगोदरच्या सिंपल पावडरच्या फॉर्म्युल्यामध्ये आपण पाहिला किती इन्ग्रेडियंट्स होते, एकच. कोणतं इन्ग्रेडियंट्स होतं, दॅट इज द ॲस्पिरिन. सिंपलच्या फॉर्म्युल्यामध्ये एकच इन्ग्रेडियंट होता, तो म्हणजे ॲस्पिरिन. आणि आता कंपाऊंड पावडरमध्ये त्यांनी काय सांगितलं आहे, इट कंटेन 2 or more than 2 substances. म्हणून फॉर्म्युल्यामध्ये किती इन्ग्रेडियंट्स आहेत, 3. फर्स्ट इज ॲस्पिरिन, सेकंड इज पॅरासिटामॉल अँड थर्ड इज कॅफिन. आणि या सगळ्यांची एक क्वांटिटी म्हणजे जी वेएबल क्वांटिटी आहे वे करायची आणि यांना मिक्स केल्याच्या नंतर जे काही तयार होईल दॅट इज द कंपाऊंड पावडर. 1 पावडर टू बी टेकन वेन नीड एरिज. मग त्यांनी काय सांगितलं आहे, फर्स्ट ॲस्पिरिन हॅव 300 mg. ॲस्पिरिनची क्वांटिटी किती सांगितली, 300 mg. पॅरासिटामॉल हॅव 150 mg. पॅरासिटामॉलची क्वांटिटी किती सांगितली, 150 mg. अँड कॅफिन हॅव 50 mg. कॅफिनची क्वांटिटी किती सांगितली, 50 mg. आणि
आता मेथड काय सांगितली यांनी, पावडर ऑल द इन्ग्रेडियंट्स अँड वे द कॅल्क्युलेटेड क्वांटिटी ऑफ इच इन्ग्रेडियंट. काय करायचं आहे, पावडरचे प्रत्येक इन्ग्रेडियंट घ्यायचं आहे आणि त्याची जी काही क्वांटिटी सांगितलेली आहे ती कॅल्क्युलेट करून ती वे करायची. मिक्स देम द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देअर वेट. आणि असेंडिंग ऑर्डर, वेटची जी काही असेंडिंग ऑर्डर असेल उतरत्या क्रमानुसार, चढत्या क्रमानुसार ती काय करायची, मिक्स करायची. वे 500 mg ऑफ द मिक्स पावडर फॉर इच पावडर अँड रॅप इच डोस इन इंडिव्हिज्युअल पेपर. आणि मिक्स झाल्याच्या नंतर ती काय करायची, डायरेक्टली रॅप इन इंडिव्हिज्युअल पेपर. दिस इज द सिम्पल अँड कंपाऊंड पावडर. समजलंय? सिम्पल आणि कंपाऊंड पावडर म्हणजे काय, एकच लक्षात ठेवा. सिम्पल म्हणजे दॅट हॅव वन इन्ग्रेडियंट अँड कंपाऊंड हॅव मोर दॅन 2 or more than 2 ingredients, 2 किंवा 2पेक्षा जास्त ingredients. दिस इज द सिम्पल अँड कंपाऊंड पावडर्स फॉर इंटरनल यूज. हा तिसरा क्लास होता. कशाचा तिसरा क्लास होता, क्लासिफिकेशन ऑफ पावडर. क्लासिफिकेशन ऑफ पावडरच्या अंडरचा हा तिसरा क्लास. देन नेक्स्ट क्लास इज द पावडर्स एनक्लोज इन कॅचेस. पावडर्स एनक्लोज इन कॅचेस. आता या क्लासलाच काय म्हटलं जातं, पावडर्स एनक्लोज इन कॅचेस या क्लासलाच म्हटलं जातं वेफर कॅप्सूल्स. या पावडर एनक्लोज इन कॅचेस या क्लासलाच काय म्हटलं जातं, किंवा या क्लासलाच काय म्हटलं जातं, वेफर कॅप्सूल्स. म्हणजे काय, क्वेश्चन विचारताना कसा विचारू शकतो, राईट नोट ऑन वेफर कॅप्सूल्स. म्हणजेच काय लिहायचं आपल्याला अंडर पावडर एनक्लोज इन कॅचेस. कॅचेस आर द सॉलिड युनिट डोसेज फॉर्म ऑफ ड्रग्स. कॅचेस काय आहेत, सॉलिड युनिट डोसेज फॉर्म ऑफ ड्रग आहेत. दीज आर मोल्डेड फ्रॉम राईस पेपर. कशापासून मोल्ड बनवले जातात, फ्रॉम द राईस पेपर विच इज मेड बाय पोरिंग अ मिक्सचर ऑफ राईस फ्लोअर अँड वॉटर बिटवीन 2 हॉट पॉलिश अँड रिव्हॉल्विंग सिलेंडर्स. यापासून हे कॅचेस बनवले जातात. The water evaporates and sheet of wafer is formed. म्हणजे काय केलं जातं की राईस पेपर, मिक्सचर ऑफ राईस फ्लोअर अँड वॉटर, राईस फ्लोअरचं मिक्सचर आणि वॉटर कशामध्ये टाकले जातात, हॉट आणि पॉलिश केलेले रिव्हॉल्विंग सिलेंडरमध्ये टाकले जातात. आणि त्यातनं काय होतं आहे, वॉटरचे इव्हॅपरेट्स होते किंवा वॉटर इव्हॅपरेट्स होते आणि काय तयार होते, शीट ऑफ वेफर तयार होते. कॅचेस आर यूज टू एनक्लोज नॉशियस ऑर डिसएग्रीबल पावडर्स. मग ह्या वेफर्स तयार झाल्याच्या नंतर हे जे काही कॅचेस आहे ते कशासाठी यूज करतात, नॉशियस म्हणजे अनप्लिझंट किंवा नॉशियस म्हणजे असे पावडर्स जे की दे हॅव नॉशियस ओडर, अनप्लिझंट ओडर किंवा बिटर इन टेस्ट. असे पावडर आपण या कॅचेसमध्ये एनक्लोज करतो किंवा क्लोज करतो. आणि दॅट अवेलेबल इन डिफरंट साईज. आणि त्यांची ह्या कॅचेसची वेगवेगळी साईज अवेलेबल आहे. दॅट म्हणजे वेगवेगळी साईज अवेलेबल आहे. आणि ते कुठपासून तर कुठपर्यंत ड्रग होल्ड करू शकतात, 0.2 to 1.5 ग्रॅमपर्यंत ते त्या कॅचेसमध्ये ड्रग बसू शकतो किंवा कॅचेसमध्ये ड्रग आपण ठेवू शकतो. दे आर क्वाईट हार्ड. कॅचेस काय आहेत म्हणजे नॉर्मली थोडेसे हार्ड आहेत टू सॉलो, म्हणजे स्वॅलो करायला हार्ड आहेत. बट दे आर सॉफ्टन. पण हार्ड असलेले कॅचेस सॉफ्ट होऊ शकतात. बाय कशाने सॉफ्ट होऊ शकतात, डिपिंग इन वॉटर फॉर अ फ्यू सेकंद. म्हणजे कॅचेस घेतला आहे आपण, तो आपल्याला ॲडमिनिस्टर करायचा आहे, बाय ओरली घ्यायचा आहे. बट दॅट डिफिकल्ट टू, म्हणजे तो हार्ड असल्यामुळे सॅलो करायला कसा जाऊ शकतो, डिफिकल्ट जाऊ शकतो. मग काय करायचं, तो कॅचेस घ्यायचा आणि काही सेकंदासाठी तो पाण्यामध्ये डीप करायचा आहे. आणि काही सेकंदानंतर तो काय होईल, सॉफ्ट होईल. आणि सॉफ्ट झाल्याच्या नंतर दॅट इझी टू सॉलो, इझी करायला तो काय होईल, सॉलो करायला इझी जाईल. आणि आफ्टर सॉलोविंग कॅचेस, सॉलो केल्याच्या नंतर दॅट
डिसइंटिग्रेट, ते कॅचेस काय होतात, डिसइंटिग्रेट होतात आणि ड्रग गेट रिलीज. कॅचेस डिसइंटिग्रेट झाल्यामुळे ड्रग काय होतो, रिलीज होतो. दिस इज द वेफर कॅप्सूल्स. हे ऑल अबाउट द वेफर कॅप्सूल्स किंवा पावडर्स एन्क्लोजिंग कॅचेस. समजले? कॅचेस काय आहेत, सॉलिड युनिट डोसेज फॉर्म आहे आणि यांनाच काय म्हटलं जातं, वेफर कॅप्सूल. पावडर एन्क्लोजिंग कॅचेसलाच काय म्हटलं जातं, वेफर कॅप्सूल्स. दीज आर द सॉलिड युनिट डोसेज फॉर्म. मग हे कसे तयार केले जातात कॅचेस, विथ द हेल्प ऑफ राईस पेपर, दॅट राईस फ्लोअर अँड वॉटर. राईस फ्लोअर आणि वॉटर काय केलं जातं, हॉट पॉलिश आणि रिव्हॉल्विंग सिलेंडरमध्ये टाकलं जातं किंवा भरलं जातं. आणि ड्यू टू दॅट हॉट सिलेंडरमुळे काय होतं आहे, वॉटर गेट इव्हॅपरेट्स. वॉटर इव्हॅपरेट्स होऊन जातं आणि वॉटर इव्हॅपरेट्स झाल्याच्या नंतर दॅट जे काही तयार होतं, सीट ऑफ वेफर तयार होते. सीट ऑफ वेफर तयार होते. का तयार होते, ड्यू टू राईस फ्लोअर, त्या राईस फ्लोअरमुळे. आणि हे काय झाले, कॅचेस तयार झाले. मग या कॅचेसमध्ये आपण कोणते पावडर टाकू शकतो, दॅट हॅव नॉशियस, दॅट हॅव अनप्लिझंट ओडर अँड ऑल्सो बिटर टेस्ट. ते पावडर आपण यामध्ये टाकू, या कॅचेसमध्ये टाकू शकतो. मग याची कॅपॅसिटी किती आहे, किती ड्रग कॅचेसमध्ये बसू शकतो, दॅट हॅव 0.2 to 1.5, 0.2 ते 1.5 ग्रॅमपर्यंत ड्रग या कॅचेसमध्ये बसू शकतो. आणि हे कॅचेस वॉटर इव्हॅपरेट्स झाल्यामुळे काय होतात, हार्ड बनतात. आणि हार्ड जर कॅचेस असेल, म्हणजे कोणतीही गोष्ट जर हार्ड असेल, दॅट डिफिकल्ट टू सॉलो, आपल्याला सॉलो करायला डिफिकल्ट जाते. मग काय करता येतं अशा कॅचेसला, डीप इन वॉटरमध्ये आपण डीप केलं की दे बिकम सॉफ्ट, दे गेट सॉफ्ट, ते पुन्हा सॉफ्ट बनतात. अँड आफ्टर ते सॉफ्ट बनल्याच्या नंतर दॅट इझी टू सॅलो, म्हणजे सॅलोविंगसाठी ते इझी बनतात. मग आफ्टर सॅलोविंग केल्याच्या नंतर दॅट कॅचेस गेट, जे काही कॅचेस आहेत ते डिसइंटिग्रेट होतात. आणि कॅचेस डिसइंटिग्रेट झाल्यामुळे ड्रग्ज गेट रिलीज, ड्रग्ज काय होतं त्यातून रिलीज होतो. दिस इज ऑल अबाउट द वेफर कॅप्सूल्स अँड ऑल्सो पावडर एन्क्लोजिंग कॅचेस. देन नेक्स्ट ॲडव्हान्टेजेस ऑफ कॅचेस. मग या कॅचेसचे काही ॲडव्हान्टेजेस आहेत. फर्स्ट ॲडव्हान्टेज, दे कॅन बी मेड इझिली. काय होतात, इझिली तयार करता येतात. बिकॉज नो कॉम्प्लिकेटेड मशनरी इज रिक्वायर्ड. कसलीही कॉम्प्लिकेटेड मशनरी कॅचेस तयार करायला लागत नाही, त्यामुळे ते इझिली तयार होतात. आत्ताच आपण ते कसे तयार होतात ते पाहिले. देन सेकंड, दे डिसइंटिग्रेट क्विकली इन द स्टमक. म्हणजे जे कॅचेस तयार झालेले आहेत ते फास्ट डिसइंटिग्रेट होतात, पोटामध्ये फास्ट डिसइंटिग्रेट होतात. फास्ट डिसइंटिग्रेट झाल्यामुळे काय होतो, ड्रग रिलीज होतो आणि ड्रग त्याची ॲक्शन दाखवतो. थर्ड ॲडव्हान्टेज, द ड्रग कॅन बी इझिली डिस्पेन्स इन कॅचेस. आणि कॅचेसमध्ये जो काही ड्रग आपल्याला डिस्पेन्स करायचा आहे तो इझिली अँड ॲक्युरेट डिस्पेन्स करता येऊ शकतो. म्हणजे जर आपल्याला डॉक्टरने 0.5 ग्रॅम जर ड्रग घ्यायचं सांगितलं, दॅट ॲक्युरेट डोस वे करून आपण त्या कॅचेसमध्ये टाकतो आणि तो इझिली डिस्पेन्स करता येतो आणि ॲक्युरेट डोस पण कॅचेसच्या थ्रू घेता येतो. लार्ज डोस ऑफ ड्रग कॅन बी सॉलो बाय युझिंग कॅचेस बिकॉज वन्स दे गेट सॉफ्टन बाय इमर्शन इन वॉटर, इवन लार्ज साईज कॅचेस कॅन बी सॉलो रेडिली विदाउट एनी डिफिकल्टी. म्हणजे लार्ज साईजचे कॅचेस पण कसल्याही डिफिकल्टीशिवाय, अडचणीशिवाय आपण सॅलो करू शकतो. दीज आर द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ वेफर कॅप्सूल्स अँड पावडर एन्क्लोजिंग कॅचेस. Then next, some have disadvantages. First disadvantage of catches is they must be softened before sallowing. अगोदरच मी सांगितलं तुम्हाला की ते हार्ड असतात, हार्ड असल्यामुळे ते म्हणजे सॉल्विंगसाठी डिफिकल्ट जातात. मग काय केलं जातं, बिफोर सॉल्विंग करण्या अगोदर आपण त्यांना काय करतो, विथ द हेल्प ऑफ वॉटरच्या साह्याने सॉफ्ट बनवतो आणि नंतर ते ॲडमिनिस्टर करतो. आणि नेक्स्ट डिसॲडव्हान्टेज ऑफ कॅचेस इज दे आर इझिली डॅमेज. ते काय होतात, इझिली डॅमेज होतात, इझिली ब्रेक होऊ शकतात. मग नेक्स्ट डिसॲडव्हान्टेज इज दे कॅन नॉट प्रोटेक्ट एनक्लोज ड्रग.
कॅचेसमध्ये जो काही ड्रग एनक्लोज केलेला आहे तो प्रोटेक्ट होऊ शकत नाही. कशापासून? मॉइश्चर आणि लाईटपासून तो ड्रग कॅचेसमुळे प्रोटेक्ट होऊ शकत नाही. दिस इज द डिसॲडव्हान्टेज. नेक्स्ट डिसॲडव्हान्टेज इज they are not suitable for filling the drugs by large scale machinery. म्हणजे दुसरा डिसॲडव्हान्टेज काय आहे की मोठ्या मशिनरीने आपण त्यामध्ये ड्रग फिल करू शकत नाही. These are the disadvantages of catches. Then catches have two types that mention on slide. First is the wet seal catches and second is the dry seal catches. Wet seal catches and dry seal catches. मग आपण पाहूया कॅचेसचे दोन टाईप आहेत, वेट सील अँड ड्राय सील कॅचेस. मग वेट सीलमध्ये काय सांगितलं आहे? अ वेट सील कॅचेस इज मेड अप ऑफ टू सिमिलर कॉन्व्हेक्स हॉल. दोन सिमिलर कॉन्व्हेक्स हॉल्स वेट सीलमध्ये असतात आणि ज्याच्या कडा म्हणजे ज्याच्या कडा कशा आहेत, दॅट एज हॅविंग फ्लॅट, ज्याच्या एजेस ज्याच्या कडा कशा आहेत, फ्लॅट आहेत. द वे क्वांटिटी ऑफ पावडर ड्रग इज डिस्पेन्स इन 1/2. कसे तयार झालेले आहेत या ठिकाणी पहा. वेट, दिस इज द वेट सेल. मग वन कॉन्व्हेक्स आणि याचे जे कडा पहा कशा आहेत, फ्लॅट आहेत. सॉरी, that have flat. Then the way powder drug is placed in 1/2, म्हणजे जो काही खालचा हाफ हॉल दिसतोय यामध्ये काय टाकला जातो, ड्रग टाकला जातो किंवा ड्रग त्यामध्ये फिल केला जातो. moisten with water and place exactly over the first half containing drugs. म्हणजे या सेकंड हाल्फमध्ये ड्रग्स ठेवला जातो आणि वरचा जो काही हाल्फ आहे तो मॉइस्टेन केला जातो. अँड आफ्टर मॉइस्टेन दॅट ॲक्युरेटली प्लेस ऑन 1. दुसऱ्या हाल्फमध्ये तो प्लेस केला जातो. दॅट कंटेनिंग वॉटर अँड प्लेस एक्झॅक्टली ओवर कंटेनिंग द ड्रग. म्हणजे ज्या हॉल्फमध्ये ड्रग आहे त्या हॉल्फमध्ये अनदर 1 हाल्फ ॲक्युरेटली प्लेस केला जातो. द फ्लॅट एजेस ऑफ बोथ, आणि दोन्हीच्या एजेस कडा कशा आहेत, फ्लॅट आहेत. हेल्प्स आर प्रेस टुगेदर, आणि ते कडा प्रेस केल्याच्या नंतर दे गेट सील परफेक्टली. काय होतात, परफेक्टली सील होतात. दिस इज द वेट सील कॅचेस. नेक्स्ट ड्राय सील कॅचेस. In diagram you can see dry seal catches. These are the dry seal catches. Dry seal catches consist 2 halves. Dry seal catches also consist 2 halves. First upper half and lower half. This is the upper and this is the lower. Then the powder drug is filled in lower. Lower मध्ये काय टाकली जाते, ड्रग टाकली जाते. अँड इज स्लाइटली लार्जर दॅन लोअर हाल्फ. आणि जो काही अप्पर हाल्फ आहे तो लोअर हाल्फपेक्षा थोडासा मोठा असतो. या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता अप्पर हाल्फ कसा आहे, थोडासा छोटा आहे, आणि लोअर हाल्फ कसा आहे, थोडासा छोटा आहे, आणि हा अप्पर हाल्फ हॅव लार्ज, थोडासा लार्ज आहे. आणि काय केलं जातं, लोअर हाल्फमध्ये ड्रग ठेवला जातो. अँड आफ्टर ड्रग ठेवल्याच्या नंतर द फिल कॅचेस अँड they are sealed in a machine by pressing 2 halves. अप्पर हाल्फ ठेवून दिला जातो अँड मशीनच्या साहाय्याने त्यावरती प्रेशर अप्लाय केलं जातो किंवा प्रेसिंग केलं जातं आणि दॅट गेट प्रॉपरली सील. दिस इज द ड्राय सील कॅचेस. देन नेक्स्ट वन इज द पॅकेजिंग अँड स्टोरेज ऑफ कॅचेस. तर पॅकेजिंग आणि स्टोरेज ऑफ कॅचेस काय केलं जातं आहे, द कॅचेस आर पॅक इन बॉक्सेस. म्हणजे ड्राय सेल असतील, वेट सेल कॅचेस असतील, दॅट पॅक इन बॉक्सेस विच दे आर प्लेस ऑन देअर एजेस ऑर लेईंग फ्लॅट. द कंटेनर कंटेनिंग कॅचेस शुड बी लेबल विथ अ डायरेक्शन फॉर इट्स इमर्स इन वॉटर फॉर अ फ्यू सेकंड अँड देन सॉलो विथ अ ड्रॉप ऑफ वॉटर. म्हणजे
डायरेक्शन काय केली असते, इमर्स इन वॉटर फॉर फ्यू सेकंडसाठी ते वॉटरमध्ये डीप करायचे अँड आफ्टर दॅट गेट सॉल्विंग. दिस इज द पॅकेजिंग ऑफ डायरेक्शन फॉर द कॅचेस. आणि पॅकेजिंग कशामध्ये पॅक केले जातात, ते पॅक इन अ बॉक्सेस ऑर टिन्स दॅट हॅव प्लेस ऑन देअर एजेस ऑर लेईंग फ्लॅट. दिस इज द ऑल अबाउट द पावडर enclosing catches. In this lecture we discuss 2 points, simple and compound powder for internal use, and next one is the powder enclosing catches. Simple have only one ingredient and compound have 2 or more than 2 ingredients. Then catches, these are the also called wafer capsules. Catches ला काय म्हटलं जातं, wafer capsule, and it is the solid unit dosage form. Then they have 2 types of catches, wet seal catches and dry seal catches. These are the all about the powder enclosing catches and wafer catches. Remaining part will be discussed in next lecture. Thank you.